जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम। மைக்க குறை, வால்யூமை குறைக்க சொல்றாரப்பா. जय जय राम कृष्ण हरे, 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 कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, हरे, जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, हरि जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, कृष्ण हरे, जय जय राम 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 कृष्ण हरे, बोला जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे,
Hari Jai Jai Ram Krishna 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 Jai Jai Ram Krishna Jai Jai Ram Krishna Jai Jai Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Jai Jai Ram Jai Jai Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Jai Jai Ram Krishna Jai Jai Ram Krishna Hari Bola Jai Jai Ram Krishna Hari 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 Jai Ram Krishna Hari Jai Ram Krishna Hari Jai 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 Jai Ram Krishna Hari Hari Jai Jai Ram Krishna 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 Hari Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Hari Jai Jai Ram Krishna 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 Hari
जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण கம்மியாக வச்சா போகிறேன் பேஸ் அல்ல முள்ளவே ஏத் சவுண்ட் रूप पाहता लोचनी सुख झाले ओ साजनी सुख झाले ओ साजनी साजनी सुख झाले ओ साजनी रूप पाहता लोचनी सुख झाले ओ साजनी सुख झाले ओ साजनी साजनी सुख झाले ओ साजनी रूप पाहता लोचनी सुख झाले ओ साजनी सुख झाले ओ साजनी साजनी सुख झाले ओ साजनी रूप पाहता लोचनी सुख झाले ओ साजनी सुख झाले ओ साजनी तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा तो हा माधव बरवा बरवा तो हा माधव बरवा तो हा विठ्ठल बरवा बरवा तो हा माधव बरवा
तो हा माधव बरवा बहुता सुकृतांची जोडी म्हणून विठ्ठली यावडी बहुता सुकृतांची जोडी म्हणून विठ्ठली यावडी बहुता सुकृतांची जोडी तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा तो हा माधव बरवा बरवा तो हा माधव बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा तो हा माधव बरवा तो हा माधव बरवा सर्व सुखाचे आगर बाप रखुमा देवीवर सर्व सुखाचे आगर बाप रखुमा देवीवर तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा तो हा माधव बरवा तो हा माधव बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा तो हा माधव तो हा माधव बरवा जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण 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 हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि 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 हरि जय जय राम कृष्ण 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 हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि अभंग இருக்கா வந்துட்டா வரலையா சொல்லியா
குரூப்பில் வரலையா? வந்திருக்கா? இருக்கா? கூகுளில் எடுத்தியா? இன்னைக்கு ஒரு அபங்கம் பார்க்குறோம். துக்காராம் மகாராஜுடைய அபங்கம். நான் சொல்கிறேன், எல்லாம் திருப்பி சொல்லலாம். कंठी धरिला, कंठी धरिला कृष्णमणि अवघा जनी प्रकाश, अवघा जनी प्रकाश कंठी धरिला कृष्णमणि अवघा जनी प्रकाश काला वाटू, काला वाटू एकमेका वैष्णवनिका संभ्रम, काला वाटू एकमेका वैष्णवनिका संभ्रम वाकुलिया ब्रह्मादिका, वाकुलिया ब्रह्मादिका उत्तम लोका दाखवू, वाकुलिया ब्रह्मादिका उत्तम लोका दाखवू काला वाटू एकमेका वैष्णवनिका संभ्रम निका तुका म्हणे भूमंडली, तुका म्हणे भूमंडली आम्ही बळी वीरगाढे, आम्ही बळी वीरगाढे काला वाटू एकमेका वैष्णवनिका संभ्रम, वैष्णवनिका संभ्रम कंठी धरिला कृष्णमणि, कंठी धरिला कृष्णमणि, कंठी धरिला कृष्णमणि अवघा जनी प्रकाश, अवघा जनी प्रकाश अवघा जनी प्रकाश, अवघा जनी प्रकाश, अवघा जनी प्रकाश, अवघा जनी प्रकाश कंठे धरिला कृष्णमणि, कंठे धरिला कृष्णमणि अवघा जनी प्रकाश, अवघा जनी प्रकाश, अवघा जनी प्रकाश, अवघा जनी, अवघा जनी प्रकाश, अवघा जनी काला वाटू एकमेका, काला वाटू एकमेका वैष्णवनिका संभ्रम, वैष्णवनिका संभ्रम, वैष्णवनिका संभ्रम, वैष्णवनिका संभ्रम, वैष्णवनिका संभ्रम, वैष्णवनिका संभ्रम
वाकुलिया ब्रह्मादिका वाकुलिया वाकुलिया ब्रह्मादिका उत्तम लोका दाखवू 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 कालवाटू एकमेका कालवाटू एकमेका वैष्णवनिका संभ्रम वैष्णवनिका संभ्रम निका संभ्रम वैष्णवनिका संभ्रम वैष्णवनिका संभ्रम तुका म्हणे भूमंडळी 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 आम्ही बळीवीर गाडे आम्ही बळीवीर गाडे आम्ही बळीवीर गाडे तुका म्हणे भूमंडळी आम्ही बळीवीर गाडे आम्ही बळीवीर गाडे तुका म्हणे भूमंडळी हे तुका म्हणे भूमंडळी तुका म्हणे भूमंडळी आम्ही बळीवीर गाढे आम्ही बळीवीर गाढे आम्ही बळीवीर गाढे म्हणे भूमंडळी बळीवीर गाढे बळीवीर गाढे काळा वाटू एकमेका काळा वाटू एकमेका काळा वाटू एकमेका वैष्णवनिका संभ्रम वैष्णवनिका संभ्रम वैष्णवनिका संभ्रम काळा वाटू एकमेका वैष्णवनिका संभ्रम वैष्णवनिका संभ्रम वैष्णवनिका विठोबार कुमार जय विठोबार कुमार जय विठोबार कुमार बोलो जय विठोबार कुमार जय जय विठोबार कुमार हरि जय विठोबार कुमार हरि जय जय विठोबार कुमार जय विठोबार कुमार जय जय विठोबार कुमार जय जय विठोबार कुमार जय जय विठोबार कुमार जय जय विठोबार कुमार हरि जय जय विठोबार कुमार जय जय विठोबार कुमार जय विठोबार कुमार
बोलो जय जय विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई हरि जय जय विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई जय विठोबा रखुमाई जय विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई 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 बोला विठोबा रखुमाई 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 जय जय विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई जय विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई जय विठोबा रखुमाई जय विठोबा रखुमाई कंठी धरिला कृष्णमणी कंठी धरिला कृष्णमणी कंठी धरिला कृष्णमणी कंठी धरिला कंठी धरिला कृष्णमणी कंठी धरिला कृष्णमणी कृष्णमणी कंठी धरिला कंठी धरिला कृष्णमणी कंठी धरिला कृष्णमणी कंठी धरिला कृष्णमणी कृष्णमणी कंठी धरिला कृष्णमणी कंठी धरिला कृष्णमणी धरिला कृष्णमणी अवघा जनी प्रकाश अवघा जनी
अवघा जणी जणी प्रकाश 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 अवघा जणी अवघा जणी प्रकाश अवघा जणी जणी प्रकाश काल वाटू एकमेका काला वाटू एकमेका काला वाटू एकमेका काला वाटू एकमेका अवघा जनी प्रकाश अवघा जनी प्रकाश काल वाटू एकमेका काल वाटू एकमेका काल वाटू एकमेका अवघा वैष्णवनिका वैष्णव निका संभ्रम निका संभ्रम वैष्णवानिका वैष्णवानिका निका संभ्रम वैष्णवनिका निका संभ्रम वैष्णवनिका संभ्रम 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 आलाप பாருல शाबाश वैष्णवनिका संभ्रम वैष्णवानिका वैष्णवनिका निका वैष्णवनिका संभ्रम संभ्रम काला वाटू एकमेका
काला वाटू एकमेका काला वाटू एकमेका वैष्णव निका संभ्रम बोला अरे यार बार बार वैष्णवनिका पाडूंगा இந்த மைக் அங்க கொடு वैष्णवनिका संभ्रम वैष्णवनिका निका संभ्रम संभ्रम काला वाटू एकमेका एकमेका काला वाटू एकमेका काला वाटू एकमेका विठ्ठल 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 बोलो विठ्ठल 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 बोला पुंडलिक वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान की जय माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जगद्गुरु श्री तुकाराम महाराज की सद्गुरुनाथ महाराज की सब संतनों की जय विठ्ठल बोलो विठ्ठल बोला पुंडलिक
पुंडली कवरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान की मावड़ी ज्ञानेश्वर महाराज की जगद्गुरु श्री तुकाराम महाराज की सद्गुरुनाथ महाराज की गोपाल कृष्ण भगवान की ठल 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 बोला विठ्ठल विठ्ठल ठल विठ्ठल ठल विठ्ठल 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 बोला पुंडली कवरदे हरी श्री ज्ञानदेव विठ्ठल 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 कंठी धरिला कृष्णमणी अवघा जनी प्रकाश काला वाटू एकमेका वैष्णवनिका संभ्रम वाकुलिया ब्रह्मादिका उत्तम लोका दाखवू काला वाटू एकमेका वैष्णवनिका संभ्रम तुका म्हणे भूमंडली आम्ही बळीवीर गाडे काळा वाटू एकमेका वैष्णवनिका संभ्रम विठ्ठल 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 बोला पुंडली कवरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव विठ्ठल 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 वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। संत श्रेष्ठ जगद्गुरु तुकाराम महाराज ಗೋಕುಲ ಲೀಲೆಯ ವರ್ಣಿಕೆ ಕೊಡಿ ಅಭಂಗ காலாபங் வாரக சம்பிரதாயத்தில் காலான்னு சொல்லுவோம். கோபாலர்களுக்கும் கிருஷ்ணனுக்கும் நடந்த லீலையை வர்ணிக்கக்கூடிய அபங்கத்துக்கு காலா கீர்த்தன் காலாபங்கம். கோபிமார்களுக்கும் கிருஷ்ணனுக்கும் உள்ள லீலையை வர்ணிக்கிறது கௌளன். இன்னைக்கு துவாதசி. அதனால் பகவானுடைய ஒரு சந்நிதியில் இன்னைக்கு நாம் எல்லாரும் கூடியிருக்கோம். பகவான் பிருந்தாவனலால் கிருஷ்ணன் கோபாலர்களோட சேர்ந்து அனுபவித்த லீலைகளை பற்றி துக்காராம் மகாராஜ் இந்த அபங்கத்தில் முதல் சரணத்தில் சொல்கிறார். கண்டி தரிலா கிருஷ்ணமணி அவகா ஜனி பிரகாஷ். காலா காலான கலவைன்னு அர்த்தம். எந்த பாவத்துடைய கலவினால பகவான் கிருஷ்ணன் கீழே இறங்கி வந்தானோ அந்த கலவையை பற்றி பேச. காலா ஏன் வந்தாவன்? காலா காலா பண்ணுறதுக்கு வந்தாவன். சமபந்தி போஜனம்
முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது கிருஷ்ணன் தான். எல்லாரையும் உட்காத்த வச்சு போஜனம், வன போஜனம் பண்ணினான். ஏன் கோபால பசங்கள்லாம் கண்டத்துல கிருஷ்ணமணி தரிச்சிருந்தார். கண்டி தரிலா கிருஷ்ணமணி, கண்டத்துல கிருஷ்ணமணியை தரிச்சுட்டு இருந்தா. எப்போதும் கிருஷ்ணநாமமே வாக்கல. கிருஷ்ணன் கோபாலர்களுக்காக வேண்டியே அவதாரம் பண்ணினான். தேவகீனே வாஹிலா, யசோதேனே பாலிலா. பெற்றது ஒத்தி, வளர்த்தது ஒத்தி. பிறந்தது ஜெயில்ல. ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணன் பிறந்த உடனே முதல் ஆதேசம், கமாண்டு தான் எல்லாம். அப்பா என்னை அங்கே கொண்டு விட்டுடு. குழந்தைக்கு பேச சொல்லி கொடுக்கல. தமத்புதம் பாலகம் அம்புஜேக்ஷணம். அற்புதமான பாலகன் சதுர்புஜனோட வந்தார். பகவான் தேவகியுடைய யோனி வழியா வெளியில வரல, இங்க மறைஞ்சான், அங்க வெளிப்பட்டான். சின்ன குட்டி. அந்த குட்டி கண்ணனுக்கு 4 கை, 4 குட்டி குட்டி கை. அந்த குட்டி கையில குட்டி சங்கு, குட்டி சக்கரம், குட்டி கதை, குட்டி குட்டியா. ஸ்ரீ அண்ணா சொல்லுவார், அவனுக்கு விளையாடு சாமான் அவனையும் எடுத்துன்னு வந்துட்டான். அங்கிள் கழுப்பலாம், அவனுக்கு வேணுங்கிற விளையாடு சாமான் அவனையும் எடுத்துன்னு வந்துட்டான். வசுதேவர்கிட்ட சொன்னான், அப்பா என்னை கோகுலத்தில் கொண்டு விடு. பகவானுடைய ஆக்ஞை. மாயா பரவினா, எல்லாரும் தூங்கினார்கள். கோகுலத்தில் போறான் கிருஷ்ணன். ஏன்னா அங்க அத்தனை பேர் பிரேம பக்தாள் இருக்கு. இந்த யசோதைட்ட போகணும்னு அவனுக்கு இவ்வளவு ஆசை. 4 மேனியும் பொழுதும் ஒண்ணுமா வளர்ந்துட்டு இருக்கானுங்க. கிருஷ்ணனை பார்த்தா யாருக்கு தான் மயக்கம் வராது? ஆகர்ஷயதி இது கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணங்கிற சப்தத்துக்கு ஆகர்ஷணம்னு பேர். யாருக்கு தான் மயக்கம் வராது? அவாவா மோர் விற்க போறவெல்லாம் கிருஷ்ணனுடைய தெருளியே தான் சுத்தின்னு இருக்கா. கிருஷ்ணனை பார்க்கிறா, கிருஷ்ணனை பார்க்கிறா. இந்த கிருஷ்ணன் வயசு வளர வளர சேட்டையும் வளர்ந்துட்டு இருந்தது. ஒவ்வொரு கவுலன், ஒவ்வொரு கோபிமார்களும் இவனுடைய சேட்டை தாங்காமல் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வருவாளாம். டெய்லி ஏதாவது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும். கிருஷ்ணனுடைய லீலே அப்படி. கம்ப்ளைண்ட்னா பிரேமவஸ்தை தான் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டும். பாரடி அவன் புள்ள என்ன செஞ்சான்னு சொல்றதுக்கு அவண்டி வருவா. எதுக்கு வருவானா, அங்க வந்து கிருஷ்ண தரிசனம் பண்ணலாமேன்னு வருவா. ஒவ்வொரு வீட்லேயும் திருடு, மோரை திருடுவான், வெண்ணெயை திருடுவான், தயிரை குடிப்பான், பானையை உடைப்பான். இதுதான் டெய்லி. வாசல்ல யசோதை வந்தா இவன் நைட்டு என்னென்ன திரியாவரம் பண்ணாங்கிறது காலையில் வெளிப்படும், பொட்டு வெளிப்படும். யசோதம்மா காலையில் திறனையில் உக்காந்துருக்கா. துக்காராம் ஏகநாத் மகாராஜ் வர்ணிக்கிறார் அபங்கம். गौलनी सांगति गाराणी रात्रि आले चक्रपाणी. गौलनी सांगति गाराणी रात्रि आले चक्रपाणी. खाऊनी दही दूध तुपलोणी ओडिली अवगी विरजनी. गौलनी सांगति गाराणी. गाराणी ना कंप्लेंट्स. गौलनी गाराणी सांगति. हाँ गौलनी सांगति गाराणी. कंप्लेंट வந்து சொல்றார், யசோதே உன் புள்ள கிருஷ்ணன் செய்த துஷ்டத்தனத்தை கேளடி யசோதே. என்ன செஞ்சான்? गौलनी सांगति गाराणी
ராத்திரி ஆளே சக்கரபாணி. இந்த சக்கரபாணி இருக்கானே உன் புள்ள, ராத்திரி வந்தாண்டி என் வீட்டுக்கு. என்ன செஞ்சான் தெரியுமா? खाऊनी दही दूध तूप लोणी. तूप लोणी दही दूध. நெய்ய குடிச்சானா, தயிரை குடிச்சானா, பாலை குடிச்சானா. खाऊनी दही दूध तूप लोणी. குடிச்சிட்டு போனா தேவையில்லையே, வாட்டு உடச்சிட்டு போயிட்டான். யூஸ் அண்ட் த்ரோ. யூஸ் பண்ணது அப்புறம் த்ரோ பண்ண வேண்டியது. போடிலி அவகி வீரஜனி. எல்லாத்தையும் உடச்சிட்டு போயிட்டாண்டி. ஹே கபாயி கோணாசி அவரேனா. உன் பிள்ளை யாருக்கும் அடங்கவே மாட்டானா? கோணாசி அவரேனா. ஹே கபாயி, ஹே கபாயி, ஹே கபாயி கோணாசி அவரேனா. ஹே கபாயி कोणासी आवरेना. यशोदे बाल तुझा ताना, कोठवर सोसुमी धिंगाणा. यशोदे बाल तुझा ताना, कोठवर सोसुमी धिंगाणा. कोठवर सोसुमी धिंगाणा. எவ்வளவுதான் நாங்களும் சகிச்சுட்டு இருக்கிறது. உன் பிள்ளை எப்படி செய்கிறான், யாருக்கும் அடங்கவே மாட்டான் உன் பிள்ளை அப்படின்னு யசோதைட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட் சொன்னாலாம். இந்த மாமி பேசிகிட்டே இருக்கும்போது ரெண்டாவது ஒத்தி வந்தாலாம். துசரி ஆலி தாவத் முனிகே பாயி காய கேலி மாத்த. யசோதை என் கதையை கேளு, என் கதையை கேளு. உன் கதை என்னப்பா? நேத்திக்கு வந்தான் உன் பிள்ளை, அப்புச்சி வேணும்னு கேட்டான். அப்புச்சின்னா தெரியுமா? பக்ஷணம், முறுக்கு சீடை வேணும்னு கேட்டான். சரி எடுத்துன்னு வந்துட்டு இருந்தேன். எடுத்துன்னு வந்து பக்கத்தில் நின்றுருக்கேன். ஒரு கையை அப்புச்சியில் போட்டான், இன்னொரு கையை தோல் மேலே போட்டுக்கிறான். கீழே உட்காந்துருந்தேன், எந்துட்டு வந்து ஒரு கையை தோல் மேலே போட்டான். துசரி ஆலி தாவத் மனகே பாயி காய கேலி மாத்த. இது தேவலடி. मुकासी मुख चुंबन देत, गळ्यामध्ये हात गालीत. தோல்ல கையை போட்டு என் உதட்டில் முத்தம் கொடுத்துட்டு ஓடிட்டாண்டி இந்த பையன். அரே ரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணன் அங்கேருந்து இப்படி பார்த்துட்டு என்ன செய்யணும்னு தெரியல. அந்த மாமி ஒரு தடவை பார்த்துக்கிறான், அம்மா ஒரு தடவை பார்த்துக்கிறான், கீழே குனிஞ்சுக்கிறான். இப்படி சொல்லியிருந்தா மூணாவத்தி வந்தா, அவ ஆத்துக்காரரோட வரா. திசரி ஆலி தாவுனி மனேகே பாயி காய கேலி கரணி. மூணாவத்தி வந்தா ஆத்துக்காரரோட வரா. ஓடி வரா. ஆத்துக்காரருக்கு சிரமமாக இருக்கு. ஏன் தெரியுமா? ஆத்துக்காரர் நெட்டை, ஆத்துக்காரி குட்டை. அவர் இடுப்புக்கு தான் மாமி இருக்கா, ஆத்துக்காரர் நெட்டையாக இருக்கார். நேற்றுக்கு நைட்டு கிருஷ்ணன் வாத்துக்கு போயிருக்கான். ஓ ரெண்டும் தூங்கிட்டு இருக்கு. நெட்டையாக அவத்தார், குட்டையாக அவத்தார். குட்டை மாமிக்கு நெட்ட முடி, நெட்ட மாமாவுக்கு நீல தாடி. பார்த்தா நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கு. இது நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கு. மாமாவை எழுப்பி பார்த்தான், வெண்ணெய் தரணும். எழுப்பினா மாமா எழுந்திருக்கலை, மாமி எழுந்திருக்கலை. அப்போ பார்த்தான், நம்ம ஏதாவது சேட்டை பண்ணலாம். இந்த மாமாவோட நெட்ட நீளமான தாடியையும் மாமியோட நீளமான வேணியையும் ரெண்டுத்தையும் முடிச்சு போட்டுட்டான். முடிச்சு செமையாக முடிச்சு போட்டிருக்கு. எப்போவுமே மாமா தான் சீக்கிரம் எழுந்திருக்கிற வழக்கம், அவாத்து வழக்கம். மாமா தான் டக்குன்னு எழுந்திருப்பார். காலையில் எழுந்துண்டா மாமியும் சேர்ந்து வரா. என்ன எதுக்கு எழுப்புற? நான் இழுப்பலையேம்மா. முடிய பிச்சு இழுத்தையே, நான் இழுக்கலையேம்மா. தாடி இழுக்கிறது சம்சாரிக்கு தாடி ஆகுமா? நீ இளதாடி கட்டி விட்டான் மாமிக்கும் மாமாவுக்கு. பார்த்தா தாடி எப்படி வெளியில் போகிறது? கத்தியால் அறுத்து பார்த்தா
உதுத்து பார்த்தா எரிச்சு பார்த்தா ஒன்றுத்துக்கும் முடியலையா. பத்தீசி தாடி மாஜி வேணி दोहीसी गाठ देवुनी गाठ बाई कोणाची सुटेना गाठ बाई कोणासी சுட்டேனா. அந்த முடிச்ச யாராலையும் அவுக்கவே முடியல. ஏன்னா அது கிருஷ்ணன் போட்ட முடிச்சு. கிருஷ்ணன் முடிச்சு போட்டாச்சுன்னா அப்புறம் யாரால அவுக்க முடியும்? हरिणे माझे हरिले चित्त भारवित विसरले भारवित विसरले भारवित विसरले. आता कैसी जाऊ घरा आता कैसी जाऊ घरा नवे बरा लौकिक. கிருஷ்ணன்ட்ட மனசு கொடுத்தாச்சு, அவன் நம்மளோட முடிச்சு போட்டுன்ட்டான்னா அப்புறம் அவனுக்கு ரெமெடி கிடையாது. இப்படி போக வேண்டியதான். எதுக்கு முடிச்சு போடுறான்னா பந்தத்திலிருந்து அறுக்கிறதுக்கு தான் இந்த முடிச்சு போடுறான். ஏதோ ஒரு முடிச்சு போட்டிருக்கு, அதை அவுத்து இவனோட முடிச்சு போட்டுக்க. பந்தம்னு ஒன்று இருந்தால் அவனோட இருக்கான். சம்சாரத்தில் பந்தம் இருந்தால் அது ரொம்ப கஷ்டம். அவன்கிட்ட பந்தப்பட்டுட்டா சம்சார பந்தம் தானாக விலகி போயிடும். அதனால் தன்கிட்ட படுத்திக்க வைப்பான் எல்லாரையும். அதனால் அவனால் அவுக்கவே முடியல. இது ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டு. மிலோனி அவக்யா கவுளனி ஏத்தி நந்தாச்சாங்கனி. பார்த்தா ஒரே கூட்டம் கூட்டம் கூட்டமாக வரா. எதுக்கு? கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு. கூட்டம் கூட்டமாக எல்லா கோபிமார்களோட மாமியாரும் சேர்ந்து, அது ஒரு அசோசியேஷன் இருக்கு போல இருக்காங்க, எம்ஐஎல் அசோசியேஷன். எல்லாரும் சேர்ந்து வர வந்து சொல்ற, ஜாத்வாமி கோகுல சோடுனி அமுச்சா சுனா கேவுனி. உன் பிள்ளை என் மருமாள் அப்படி கெடுத்து வச்சிருக்கான். எப்போ பார்த்தாலும் அவனோடே போயிடுறா எல்லாரும். ஒத்தி மோர் விற்க மாட்டேங்கிறா, ஒத்தி தயிர் விற்க மாட்டேங்கிறா. சட்டி எப்படி எத்தனை நாள் ஆச்சு பாரு. மோர் ஊத்த நாட அடிக்குது, தயிர் ஊத்த நாத்தம் அடிக்குது, வெண்ணெய் ஊத்த நாத்தம் வந்தாச்சு. ஒன்று போக மாட்டேங்குது. ஏன் போகலை? புள்ள பின்னாடியே சுற்றின்னு இருந்தா எப்படி வியாபாரம் ஆகும்? கேட்டால் அழுக வருது அவளுக்கு. கொஞ்சம் சேட்டை இல்லை உன் புள்ள பண்ணுற சேட்டை. நாங்கள்லாம் கோகுலத்திட்டே போகிறோம்மா, நீ மொத்தம் கோகுலத்தில் போகிறோம், உன் பிள்ளையோட இரு. ஜாத்வாமி கோகுல சோடும், வெறும்னெல்லாம் போக மாட்டோம். அமுச்சா சுனாகேவோ நீ. எங்கள் அது மறுமாலையும் கூட்டின்னு போய்டுறோம். ஓம்புலே நம்பிலாம் விட்டு போக முடியாது. அதான் இதெல்லாம் கேட்டால் அம்மாவுக்கு எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு யசோதைக்கு. ஹே கபாயி அமாசி பஹாவேனா. இதெல்லாம் எங்களை பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது. எல்லாத்துக்கும் லிமிட் இருக்கு யசோதே. ஐயோ ரொம்ப கஷ்டம் உன் பிள்ளையோட. இதெல்லாம் எதுக்கு வந்திருக்கு தெரியுமா? கிருஷ்ணனை பார்க்க தான் வந்திருக்கு. ஆனால் இவன் ரொம்ப சீரியஸாக யோசிக்கிறான் யசோதே. சொன்னா, यशोदे बाळ तुझा ताना कोठवर सोसुमी धिंगाना ஐசா ஐக்கத்தா காராணி. இவ்வளோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கேட்டுக்கப்புறம் யசோதே நயனி ஆளே பாணி. கண்ணிலேருந்து கண்ணீர் வந்துருத்தான் யசோதைக்கு. நம்ம பிள்ளை மாத்திரம் ஏன் இப்படி ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருக்கான்னு தெரியல. நம்ம பிள்ளை மாத்திரம் ஏன் இவ்வளோ ஷேட்டை பண்ணுறான்னு தெரியல. அவள் பார்த்து புள்ள விளக்கலையா? இவ்வளவா கம்ப்ளைண்ட்டு? நம்மத்துக்குன்னு வருமா? இப்படி எவ்வளோ தடவை சொல்லியாச்சு. ஏ கிருஷ்ணா சத்தம் கிருஷ்ணா. ஓடி வந்து ஜிலு ஜிலுன்னு ஓடி வந்து குதிச்சுட்டு அம்மா தோலை கையை போட்டு, என்னம்மா அப்படின்னு இப்படி தாடைய திருப்பின்ட்டு கேட்குறான். என்னம்மா? அவ்வளோதான், முடிஞ்சாவ. செய்ய முடியுமா அந்த பொண்ணை, அந்த பையனை? கிருஷ்ணா கோடதெட்டா கூணி ஏகா ஜனார்தனி சரணி. ஏன்பா அந்த சேட்டையெல்லாம் விடக்கூடாதா? அடிக்கணும் தான் கூப்பிட்டா, முடியுமா? இந்த கிருஷ்ணனை பார்த்தோன்னே இலகி போச்சு மனசு. கிருஷ்ணா சேட்டை பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாதாடா?
வரலாம் பொய் சொல்கிறாம்மா, இவன் எல்லாரும் பொய் சொல்கிறான், வெறும் பொய், புழுகுண்ணி எல்லாம். இவாத்த வெண்ணெய் சாப்பிட்டேன், இவாத்த வெண்ணையா வெறும் ஊத்தா நாத்தம். சரி நம்பாத்த இல்லாத வெண்ணையாம்மா, நான் எதுக்கு அவாது சாப்பிடுவேன்? கிருஷ்ணா நேற்றுக்கு தாண்டா உடைச்ச, உங்கள் ஆத்து மாமா உடைச்சிருப்பார், நானா உடைச்சேன்? என்ன பார்த்தியா? ஒன்று தாண்டா பார்த்தேன், கனவு கனவு காணாத. நான் எங்கள் அம்மாவை கூட தான் படுத்துட்டு இருந்தேன் நேற்று. இப்படி லீலை பண்ணுறாங்க. கோபாலர்களை கூட்டிண்டு அங்கங்கே லீலை பண்ணிவிட்டு கோபாலர்கள்லாம் சொல்கிறா, கிருஷ்ணா நாங்கள்லாம் நாளையிலேருந்து மாடு மேய்க்க போகிறோம்டா. கோபாலர்களுக்கு அதுதானே கோதன. நம்மெல்லாம் சொல்லுவோம் படிக்கலைன்னா மாடு மேய்க்க போக வேண்டியதான்னா, அதுக்கே பெரிய படிப்பு வேணும். லேசாக நினச்சிக்காங்க மாடு மேய்க்கிறது. ஒவ்வொரு மாடு ஒவ்வொரு விதம், ஒவ்வொன்றுத்தையும் பார்த்துக்கணும். கொல்லி பசு, கட்டை பசு, ஒரு மாடு அவுத்து விட்டா ஓடியே போயிடும், அதை தனியாக வச்சுக்கணும். எந்தெந்த பசு எப்படி எப்படின்னு தெரியணும். அந்தந்த பசுவை மேய்ச்சிட்டு போகணும், கரெக்டாக ரூட்டில் கூட்டின்னு போகணும், புல் இருக்கிறதமா பார்த்துட்டு கூட்டின்னு போகணும், தண்ணி வைக்கணும். மாடு பார்த்துக்கிறது ஒன்றும் லேஸ் இல்லை, கோசம்ரட்சணம் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். ஒரு பசுவை தரேன் வளர்த்து பாருங்க, சாணி எல்லாம் முடியாது. தொழுவை நீட்டாக ஆக்கிட்டு வந்திருப்போம், ஆக்கிட்டு இந்தண்டை வந்தால் வாழை தூக்கிடும், தொப்புன்னு 2 சத்தம் கேட்கும். ஆச்சா அகண்டமாக இருக்கும். ஒன்று போச்சுன்னா இன்னொன்று, இன்னொன்று போச்சுன்னா இன்னொன்று, இன்னொன்று போச்சுன்னா இன்னொன்று. ஆனால் அப்படி வளர்க்கணும். கோ சம்ரக்ஷணம் பண்ணுறா. பசு மாதா மாதிரி அவளுக்கு. நாங்கள்லாம் மாடு மேய்க்க போகிறோம்டா கிருஷ்ணா, நீ வரியா? தெரியலையேடா, எங்கள் அம்மா என்ன சொல்லுவாளோ தெரியலையே. டே கேளுடா, உங்கள் அப்பாட்ட கேளுடா, உங்கள் அம்மாட்ட கேளுடா, எங்களோட வாடா ப்ளீஸ்டா, ஜாலியாக இருக்கும்டா நீ வந்தா. அப்படியா? ஓகேடா, கேட்டு பார்க்குறேன். எங்கள் அப்பா சொன்னால் ஓகே. என்னடா நான் எங்கள் அப்பா சொல்லணும், சொன்னால் ஓகே. நந்தகோபர் வந்தார், கிருஷ்ணன் சொல்கிறான், அம்மாட்ட சொல்கிறான். எப்போவுமே அம்மா வழியே தான் அப்பா அம்மா தான் போஸ்ட் உமன் அப்பாவுக்கு. அம்மா அம்மா மாடு மேய்க்க போகிறேம்மா, சொல்லும்மா அப்பா கிட்ட. ஏண்டா கொஞ்சம் மாடு மேய்க்க போகிறேங்கிற, ராஜா விட்டு பிள்ளையாச்சரா நீ? அம்மா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போகிறாம்மா, நம்ம குலதர்மம் தானே, செஞ்சால் என்ன தப்பு? தப்பு இல்லை கண்ணா, எதுக்கு சிரமப்படுறேன்? எனக்கு ஜாலியாக்கு. நான் பார்த்த ஏகப்பட்ட மாடு இருக்குடா. பரவாயில்லடா, பரவாயில்லம்மா, நான் போகிறேன், அப்பாட்ட சொல்லு. அப்பாட்ட சொல்கிறார். அப்பா பார்த்தாரு, என்னது தெரியலையே, படிக்க போடா, மாடு மேய்க்க போகிறானா, குருகுலத்தில் போ, படிக்க போ. யசோதா ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறா, குழந்தை ஆசைப்படுறதே, படிப்பை விட்டுட்டு. சரி கிருஷ்ணனுடைய ஜாதகத்தா, அவனுக்கு எது பிராப்தின்னா பார்ப்போம். படிக்கிறதுனா படிக்க போவோம், மாடு மேய்க்கிறதுனா மாடு போவோம். நம்ம பார்த்து ஒரு நல்ல ஜோசியர் இருக்கார் பக்கத்து கிராமத்தில், போய் பார்த்துட்டு வரேன். அப்படியா? இந்த கண்ணனுக்கு எந்த ஜோசியர்னு தெரியும். இவன் அப்பம் போகிறதுக்கு முன்னாடி இவன் முதல்லவே நின்றுட்டாங்க. ஜோசியர் மாமா, எங்கள் அப்பா வருவார், எங்கள் அப்பா வந்து எனக்கு எது வரும்னு கேட்பார், மாடு மேய்க்கிறது தான் வரும்னு சொல்லணும், படிப்பை பற்றி பேசிடாதேரும். அப்படி சொன்னேன்னா உங்கள் ஆற்றுக்கு நைட்டு திருட வர மாட்டேன், இல்லாட்ட பானையை போட்டு உடச்சிடுவேன். இல்லை கிருஷ்ணா, நீ என்ன சொல்கிறியோ கேட்குறேன்ப்பா. வருவார், சொல்லுங்க. ஜாதகத்தை பார்த்து சொல்கிறார், மாடு மேய்க்க தான் வரலாக்கு. மாடு மேய்க்க போனால் நல்ல விருத்தியாகும். ஏன் தெரியுமா? உங்கள் புள்ள ரிஷபராசி, ரோஹிணி நட்சத்திரம். ரோஹிணி நட்சத்திரம் ரிஷபராசிக்கு மாடு மேய்ச்சேல் வச்சுக்கோங்களேன், அப்படியே 1க்கு 4 மடங்கு ஆயிரும் கோஷாலை. தொட்டில்ல ஆணு கொட்டில்ல பொண்ணு சொல்லி வச்சுருக்காங்க அங்கே ஊரில். தொட்டில்ல ஆணா, கொட்டில்ல பொண்ணா. என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? கொட்டில்ங்கிறது கோஷாலை, கோஷாலையில் பொண்ணாக பிறக்கணுமா, வீட்டு தொட்டில்ல ஆணாக பிறக்கணுமா. கொட்டில்ல பொண்ணு, தொட்டில்ல ஆண். கொட்டில்ல பொண்ணாக பிறக்கும், பசு விருத்தி அடையும். அப்படியா? அதான் ஆசை வருது, அது இருக்கும் இல்லையா? அந்த ராசிக்காரர்களுக்கு ஆடு மேய்க்க தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு இவர் ராசி பலனை சொல்ல நந்தகோபர் ஒத்துண்டார். ஜாலியாக போச்சு. யசோதா பார்த்தார்,
செல்லக்குட்டி தனியாக அனுப்ப மனசு இல்லை. பலராமா அவன் நல்லா படிக்கிற பையன், தம்பியோட போடா. இதுதான் அந்த மூத்ததோடைய பிரச்சனை. மூத்ததாக பிறந்தாச்சுன்னா காலம் முழுக்க தம்பியை பார்த்துன்னு அப்பா ரோல் தான் பண்ணணும். நம்ம தம்பியை பார்த்துக்கோ, தம்பியை பார்த்துக்கோ, தம்பியை பார்த்துக்கோ. பலராமனை ரொம்ப ஆசையாக பார்த்துப்பான் கிருஷ்ணனை. இந்த பேர் வேளா வேலைக்கு அவனுக்கு பசிக்கும், சாப்பாடு கொடு. அதாவது ராமாவதாரத்தில் ராமன் காட்டுக்கு போனால் சுமித்ரை சொல்லி அனுப்பிச்சா, இந்த பேர் லக்ஷ்மணா அண்ணாவை பார்த்துக்கோன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சான். அண்ணாக்கே கைங்கரியம் பண்ணின்னு இருந்தான். நீ பார்த்தா ரொம்ப டல்லாக இருந்தேன். காலம் முழுக்க உனக்கே கைங்கரியம் பண்ணின்னு இருக்கேன். நமக்கு ஒரு 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 பிராதானியமே இல்லை குடும்பத்தில். அடுத்த ஜென்மா அடுத்த அவதாரம் பண்ணுறேன், அப்போது நான் உனக்கு நல்ல ரோல் தரேன். சரி, ஆதிசேஷன்ட்ட கேட்குறார், வரியாப்பா அடுத்த அவதாரம் ரெடி ஆயாச்சு, என்னப்பா கதை, கேரக்டர் என்ன? நீ அண்ணா, நான் தம்பி. நிஜமாவா? ஏன்னா அவர் ராமரையே பார்த்துன்னு இருக்கார். நான் ராமன், நீ லக்ஷ்மணன் நினச்சின்னு இருக்கார் அவர். நீ அண்ணா, நான் தம்பி. நிஜமாவா? நிஜமாதான். ஓகே, டபுள் ஓகே. வந்தா இங்கெல்லாம் உல்டாவா இருக்கு கிருஷ்ணாவதாரம். என்னது நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்க? தம்பியா பிறந்தாலும் நான் தான் ராமனை பார்த்துக்கணும், அண்ணாவை பிறந்தா நான் தான் கிருஷ்ணனை பார்த்துக்கணுமா? ஏன்னா அவன் கிருஷ்ணன். ஏன்னா அவன் கிருஷ்ணன். பலராமா கிருஷ்ணனை பார்த்துக்கோ, இந்தா தூக்கு சட்டி, மேலே புளியஞ்சாதம், அது கீழே தேங்காய் சாதம், அது கீழே சக்கரை பொங்கல், அதுக்கப்புறம் தயிர் சாதம், அப்புறம் வடாம் பொரிச்சு வச்சுருக்கேன். இந்த பெரிய தூக்கு சட்டி, கேரியர், உனக்கு ஒன்று கிருஷ்ணனுக்கு ஒன்று. ஜாக்கிரதையாக போ, கிருஷ்ணனை பார்த்துக்கோ. மாடு அவனுக்கு தெரியாது, எந்த மாடு எந்த குணம் தெரியாது, கொல்லி பசு பாஞ்சிடும். கிருஷ்ணனை ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கோ, விளையாட்டு பையனாக இருக்கான். என்ன பொறுப்பாரு? சரிம்மா பார்த்துக்கிறேம்மா. अधरी धरुणी वेणु वेणु अधरी धरुणी वेणु अधरी धरुणी वेणु वेणु अधरी धरुणी वेणु वेणु वाजविला कोणी नेणु वेणु वाजविला कोणी नेणु प्रातःकाली ही दर्शन प्रातःकाली ही दर्शन घेऊन जातो धेनू घेऊन जातो धेनू अधरी धरुणी वेणू वेणू अधरी धरुणी वेणू एका जनार्दनी वाजविला वेणू एका जनार्दनी वाजविला वेणू केव्हा भेटसी मम कानू ऐकता मन झाले तल्लीनू अधरी धरुणी वेणू वेणू अधरी धरुणी वेणू अधरी धरुणी वेणू మొదట్ల వేణువు వచ్చిండాం అధరి ధరుణి వేణు వేణువాజవిలా కోణి నేను వేణువాజవిలా కోణి నేను అధరి ధరుణి వేణు புல்லாங்குழ வாசிண்டு கண்ணன் தான் முதல்ல போவானான். கிருஷ்ணன் புல்லாங்குழ வாசிண்டே ஆடிண்டே பாடிண்டே போவான். எல்லா பசுகளும் கிருஷ்ணனுக்கு பின்னாடி ஓடி வரும். மாடு மேய்க்கிறதுலே உல்ட்டா, மாடை முதல்ல அனுப்பிச்சிட்டு பின்னாடி வரணும். ஏன்னா அப்போ தான் ஒரு மாடும் மிச்சப்படாமல் நம்ம கூட்டின்னு போக முடியும். ஸ்கூல்லலாம் பார்த்துருக்கீங்களா? பேக்கில் தான் டீச்சர்னு வருவா. க்யூவை முதல்ல அனுப்பிச்சிடுவா, பேக்கில் டீச்சர் வருவா. ஏன்னா குழந்தையெல்லாம் பின்னாடி தங்கிடக்கூடாது. நம்மளை மேய்க்கிறதுக்கே இப்படி வர வேண்டியிருக்கு, நான் மாடை மேய்க்கிறதுக்கு எப்படி வரணும்? ஆனால் கிருஷ்ணன் முன்னாடி போகிறான். அந்த வேணுநாதனுங்கிறது தான் கயறு. இந்த பசுமாடெல்லாம் கயரால் கட்டி போடல, தன்னுடைய பிரேமினால் கட்டி போட்டான் பகவான். எல்லாம் ஓடி ஓடி பின்னாடியே போகும்.
எல்லாம் புழுதி கிளம்ப கோபாலர்கள்லாம் தேனுடைய அந்த பாத ரஜஸுங்கிற கலப்பின புழுதியில் நனைய, கிருஷ்ணனுடைய பாத தூளியில் நனைய, எல்லாரும் புழுதி வண்ணமாக எல்லாரும் பின்னாடி ஓடி வருவார்கள், வனத்துக்கு வருவார்கள், அங்கங்கங்கங்கங்கங்கங்க விளையாடுவார்கள். மாடெல்லாம் புல் மேய்கிறது மறந்து போயிடுமா, கிருஷ்ணனே பார்த்துட்டு இருக்கணும். எல்லா மாடும் எங்கேயாவது புல் போட்டால் யார் கவனம் இருக்கும்? புல்லை மாட்டுக்கு பசியும்போது புல்லை போட்டாச்சுன்னா சாப்பிடும்போது என்ன நீங்கள் கூப்பிட்டாலும் அது திரும்பவே திரும்பாது. புள்ளையே சாப்பிட்றோம், புள்ளையே சாப்பிட்றோம். ஆனால் கிருஷ்ணனுடைய மாடுகள் எல்லாரும், எல்லா கிருஷ்ணன் மேய்ச்சின்ற மாடு எல்லா மாடுகளும் கிருஷ்ணனே தான் பார்த்துட்டு தான் புல் மேய்க்கிறது மறந்து போய் தகான பூக்க நேனே. அந்த கிருஷ்ணனுடைய சுக்கத்தில் பசி மறந்து போயிடுத்து மாடுகளுக்கு, கண்ணுகளுக்கு பசி மறந்து போயிடுத்து. சமாதி சுக்கம் லேசாக கிடச்சிது எல்லாருக்கும். எல்லாரும் அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணுவா, தியானத்தில் லயிப்பா, விவேக வைராக்கியம் இதெல்லாம் சம்பத்தெல்லாம் சம்பாதிச்சுக்கணும்னு நினைப்பா. சமாதி சுக்கத்தில் முயற்சி பண்ணி பலவிதமான அனுஷ்டானங்களை பண்ணுவா. ஆனால் இந்த கோபால பசங்களுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது. யோகியா முனி ஜனா ध्यानी, योगिया मुनि जना ध्यानी, ते सुख आसनी नयनी, ते सुख आसनी नयनी शयनी. पाट भेरा पाल पावले रे पावले रे, हरि सुख पावले रे पावले रे, हरि सुख पावले रे पावले रे. गोकुली चान गौलिया गोपी गोधना सकला, गोपी गोधन सकला. पावले रे पावले रे, हरि सुख पावले रे पावले रे, हरि सुख पावले रे पावले रे. யோகியா முனி ஜனா தியானி, யோகிகர்கள்லாம் முனிவர்கள்லாம் தியானம் பண்றா. எதுக்கு? ஏதோ ஒரு சுகத்துக்காக வேண்டி. தே சுக, அந்த சுகம் அவர்களுக்கு எப்படி கிடைக்கிறது? ஆசனி, உட்காந்துட்டே இருப்பா, உட்காந்துட்டே இருக்கா, உட்காந்துட்டே இருக்கா, ஆசனத்திலே இருந்துட்டு இருக்கா. நயனி, கண்களை புருவத்துக்கு மத்தியில் வச்சுட்டு இருக்கா. சயனின்னு ஒரு. ஆனால் அப்பேற்பட்ட சுகம் கோபாலர்களுக்கு சும்மா படுத்துட்டு இருந்தாலே கிடைக்கிறதா. தே சுக ஆசனி சயனி பாவலே ரே பாவலே ரே பாவலே ரே. கிடைச்சது, அந்த சுகம் கிடைச்சது, கிருஷ்ண சுகம். கிருஷ்ணன் கூட இருக்கும்போது யாராவது தியானத்தில் உட்காந்துருக்கலாமா? மண்டையில் சரக்கு இருக்கு. கிருஷ்ணன் இருக்கும்பொழுது எதுக்காக வேண்டி தியானம் பண்ணணும்? கிருஷ்ணன் கூட இருக்கும்போது எதுக்காக வேண்டி ஆசனம் பண்ணணும்? கிருஷ்ணன் கூட இருக்கும்போது எதுக்காக வேண்டி சாதனைகளை பண்ணணும்? எந்த சாதனை மூலமாக யாரு கிடைப்பானவன் கூட இருக்கான், எதுக்கு சாதனை? அடிக்கடி சொல்லுவோம், பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிக்கப்புறம் யஜ்ஞம் யாகம்லாம் அவசியம் இல்லைன்னு சொல்கிறேன். யஜ்ஞம் பண்ணுறது, யாகம் பண்ணுறது நிறைய பண்ணுறாங்க. ஏன் தெரியுமா? அதெல்லாம் செஞ்சதுடைய பலன்தான் பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம் வாக்கில் வந்திருக்குன்னு சொல்கிறேன். யஜ்ஞ யாகம் ஜப தப்ப எல்லாம் நிறைய செஞ்சாச்சு. எப்படி சொல்கிறேன்? இந்த நாமா சொல்லின்னு இருக்கோம், அதுதான் பிரமாணம். வேற என்ன பிரமாணம்? நல்ல உத்தியோகத்தில் இருக்கார் ஒருத்தர், சிஇஓவாக இருக்கார், பெரிய கம்பெனி சிஇஓ. நீங்கள் ஸ்கூலுக்கெலாம் போனீங்களா? நான் கேள்வி கேட்பீங்களா? நீங்கள் அவர்கிட்ட ஸ்கூலுக்கு போனீங்களா, காலேஜ் போனீங்களா, நல்லா படிச்சேலா? சார் அது இல்லாமல் எப்படி நான் சிஇஓ பதவியில் உட்காந்துருப்பேன்?
இங்கே ஒரு பெரிய பதவியில் பெரிய ஆஃபீஸராக இருக்கேனாலே காரணம் என்ன? அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்ததுனால தான். அது கேள்வி என்ன கேள்வி? அதுக்கப்புறம் சீவார்கள் நீங்கள் கொஞ்சம் காலேஜ் போய் படிங்கோன்னு சொன்னால் அப்படி இருக்கும். அது டிகிரேடிங். காமியார்த்தமான யஜ்யங்களோ யாகங்களோ டிகிரேட் பண்ணுறது. நம்ம அதுக்கும் மேலே இருக்கோம். கிருஷ்ணன் தன்னுடைய சரணத்தில் வச்சுட்டு இருக்கான். பகவன் நாம சங்கீதனை சொல்கிறவாள் கோபிமார்கள்லாம் கோபாலர்கள்லாம் சரணத்தில் வச்சுட்டு இருக்கான். அதனால் அவர்கள் எந்த சாதனையும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் இருந்தது. சாதனை பண்ணாமையே அந்த சுகத்தை அவர்கள் அனுபவிச்சுட்டு இருந்தார்கள். அவர்களுக்கு மாத்திரம் இல்லை, கோபி கோதன சகலா பாவலே ரே. தன கோபி பெண்டீர்களுக்கும் அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பசுமாடு கண்ணுக்குட்டி அந்த வீட்டு பானை உரி எல்லாத்துக்கும் கிருஷ்ண சுகம் கிடைக்கிறது. ஜட ஜீவ உத்தாரக்கே. மதுமங்கலன்னு கிருஷ்ணனுக்கு ஒரு பெரிய ஃப்ரெண்டு. சாண்டில்ய மகரிஷியுடைய பிள்ளை மதுமங்கலன். கொஞ்சம் ஆள் சைஸு குண்டா இருப்பான். கிருஷ்ணன் எப்போவுமே தயிர் சட்டியும் அவனுக்கு தயிர் சட்டி ததிபாண்டன்னு பேர். அவனுக்கு கிருஷ்ணன் வச்ச பட்ட பேர். எல்லாம் சும்மா அவளுக்குள்ளே கூப்பிட்டுப்பான். ததிபாண்டா ததிபான், ஏய் போடா இப்படி கூப்பிட்டா நான் பேசவே மாட்டேன் அப்புறம் சொல்லிட்டேன். சரிடா ததிபாண்டா கோச்சுக்காத. பார்த்தான் கிருஷ்ணனை சாட்சாத் பரபிரம்மம்னு இவன் அப்பா சொல்லி கொடுத்துருக்காரு நமக்கு. இந்த மாதிரி நீ கிருஷ்ணனோட விளையாடுற சாட்சாத் பரபிரம்மமாக்கும் அது என்னோட விளையாடுறது வா. அதனால் என்றைக்காவது ஒரு நாள் தனியாக மாட்டோம் இல்லை அப்போ கேட்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். இந்த பையன் மதுமங்கலன் தனியாக மாட்டும் போது கேட்கணும். எல்லாரோட பழகும்போது கிருஷ்ணன் காமிச்சிக்கவே மாட்டான். அட போடா சும்மா வளராத போடி. பரபிரம்மம் வேறடா, உம்மாச்சி மேலே இருக்குடா, அது உம்மாச்சிடா மேலே இருக்கு, அது நான்லாம் கிடையாது அப்படி சொல்லுவான். ஏன்னா தன்னை உம்மாச்சின்னு காமிச்சா இப்படி விளையாடாம குழந்தை. அவளோட அவளாக இருக்கணும் கலக்கணும்னு நினைக்கிறான் பகவான். அந்த சுகம் வேணும்னு நினைக்கிறான். அந்த விளையாட்டு சுகம் வேணும்னு நினைக்கிறான். அப்போது அந்த ததிபாண்டனும் கிருஷ்ணனும் ஒரு வீட்டில் எல்லாரும் கோபாலர்களும் திருட போனார்கள். போனால் வீட்டில் வெண்ணெய் உரியில் தொங்க வச்சுருக்கா, மேலே இருக்குது. மேலே வரைக்கும் பிரமிட் போடணும், ஒத்த மேலே ஒத்தம் ஏறணும். பேஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், ஹைட்டு ஜாஸ்தி. பேஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னா இப்படி பார்த்தான் ததிபாண்டா, ஏய் நான் தான் கீழே உட்காரணுமா, உட்காரடா உட்காத்தி வச்சுக்கிட்டான். உட்காந்து அந்த ஆள் பல்காக இருப்பான். மேலே 2 பேர் நிற்கலாம். மேலே 2 பேர் நின்றுண்டு மேலே வரைக்கும் ஏறி கிருஷ்ணன் தான் கடைசி ஆள். ஏன்னா ஆள் கிணூண்டாக இருக்கும். மேலே மேலே ஏறி பானையை பிடிச்சிட்டான். பானையை பிடிச்சி வெண்ணெயை கையை வைக்கும் போது அந்த ஆத்து மாமி வந்துட்டான். அவாத்து மருமாள் இன்னும் நல்ல குண்டு. இந்த மதுமங்கலம் தான் காமிச்சு கொடுத்தான் அந்த வீட்டையே. அந்த வீடில் அந்த ஆத்து மருமாள் இருக்காளே கொஞ்சம் குண்டாக இருப்பாள். குண்டாக இருந்தால் அவள் வந்தாலே ஊருக்கு தெரியும், வரதுக்கு முன்னாடியே தெரியும். தடா திடீங்கும் சத்தம் கட்டோன்னே டே இந்த மாமி வந்துட்டாடா. நான் அவ்வளோதான், பிரமிடு க்ளோஸ் கொலாப்ஸ் ஆகிடுது. எல்லாம் கீழே விழுந்தது. எடுத்தான் ஓட்டான், கிண்ணு எடுத்து எல்லாம் ஓட்டான். இவனுக்கு ரொம்ப ஓட தெரியாது மதுமங்களுக்கு, அவனுக்கு உருளை தான் தெரியும். கிருஷ்ணன் உரியில் தொங்கின்னு இருக்கான், மதுமங்கலம் கீழே உருண்டுன்னு இருக்கான். இந்த மாமி வந்து என்னடா இங்கே யாருடா நீங்கள்லாம்? கிருஷ்ணன் உரியில் தொங்கின்னு இருக்கான். டே மதுமங்களா காப்பாத்துடா காப்பாத்துடா காப்பாத்துடா, நீ கீழே இறங்கு, என் மேலே குதி. நான் தொம்முனா குதிச்சான், மதுமங்கலம் மேலே குதிச்சான். குதித்த உடனே பெரிய பானை, இந்த பானைக்குள்ளே உட்காந்துக்கோ, மாமிக்கு தெரியாமல் நான் காப்பாற்றுறேன்னு சொல்லி பானைக்குள்ளே உட்காந்து வச்சு மதுமங்கலம் அதுக்கு மேலே உட்காந்துட்டான். மதுமங்கலம் அது தூரக்க சொந்தம், இந்த மாமியோட தூரக்க சொந்தம். ஏ மதுமங்களா, என்னடா இந்த வீட்டில் என்னடா செய்கிற? சும்மா வந்தேன் மாமி, வாய் ஃபுல்லாக வேணேன். சும்மா வந்தியா? வாயில் வெண்ணெய் இருக்கு, உங்கள் அம்மா வாயில் அடைச்சி அனுப்பிச்சா, ஆற்றுலேருந்து வாயில் அடைச்சி அனுப்பிச்சா. உங்கள் அம்மா அனுப்புவாளே நல்ல,
இந்த வெண்ணெய் ஸ்மெல்லு எங்காத்து வெண்ணெய்னு தெரியறதே இல்லை மாமே. உங்கள் ஆற்று வெண்ணெய் ஊற்ற நாற்றம் அடிக்கும். எங்கள் ஆற்று நல்ல வெண்ணெய் சொல்லி ஏம்பி. எங்கள் ஆற்று வெண்ணெய் எங்கே காட்டுங்க பார்ப்போம். இந்த பாரு ஓகே போட்டு பார்ப்போன்னு அவன் வாயில் 2 தண்ணா. இங்கேருந்து கிருஷ்ணன் எனக்கு தெரியாமல் விமத்திரம் சாப்பிட்றான் பாரு. மேலே ஒரு குத்துறான். மதுமங்கலம் ஒரு குத்துறான். டேய் எனக்குடா நில்லு சொல்லிட்டு வெண்ணெயை அடியில் போட்டுக்கிறான். கிருஷ்ணனுக்கு கிடைக்கிறது. மதுமங்கலன்ட்ட இருந்து அந்த மாமிட்ட வெண்ணெயை வாங்கி, டேய் எங்கடா இவ்வளோ வெண்ணெய் தந்தேன்டா, அதுக்குள்ள கையில் காணோம். சாப்பிட்டாச்சு மாமி. என்னுடைய வயர் இருக்கு இல்லையா, அது கொடுத்தா உடனே சாப்பிட்டுடும். வயிறு தாழ் வயிறு. இந்த மாமி போயிட்டா. அப்பா தப்பிச்சோண்டான்னு நினச்சான். ஆனால் கிருஷ்ணன் உள்ளே இருக்கான். அவன் டேய் மாமி போயிட்டாளா? போயாச்சு. அப்போ எந்திரடா, உள்ள உட்காண்டே இருக்க முடியல. எந்திருக்க மாட்டேன். ஏண்டா தயிர் செட்டி? இது வேறு முதல்ல தயிர் செட்டி கூப்பிட்றது நிப்பாட்ட. ஆனால் தான் எந்திருப்பேன். சரிடா தயிர் செட்டி, இனிமேல் தயிர் செட்டி கூப்பிட மாட்டேன். தயிர் செட்டி எந்திரு. தயிர் செட்டி டேய் திருப்பி கூப்பிடுற. சரிடா உனக்கு என்னடா வேணும்? எதுக்குடா என்ன அடைச்சி வச்சிருக்க? நீ தான் பரபிரம்மம்னு என்கிட்ட ஒத்துக்கோ. கிருஷ்ணா நீ தான் பரபிரம்மம்னு என்கிட்ட ஒத்துக்கோ. நீ தானே? நல்ல கேள்வி. எங்கே வச்சு கேட்குறான் பாரு. டேய் நீ முதல்ல வெளியில் வரேன், அதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன். சொல்ல மாட்டேன், நீ இப்பயே சொல்லு. எனக்கு தெரியும் நீ தான் பரபிரம்மம். தெரியும்லடா, எந்திரடா. இப்போ எந்திருக்க மாட்டேன். ஏண்டா? எனக்கு மோட்சம் வரும்னு சொல்லு. எனக்கு மோட்சம் கொடுத்தேன்னு சொல்லு. கொடுத்தாச்சுடா, எந்திரடா. எந்திரு. இன்னொருத்தருக்கும் வேணும். ஏது? இந்த பானைக்கு. ஏண்டா? உன்னை இத்தனை நேரம் உன்னை அடைக்க வச்சது இந்த பானை தானே. என்னோட உன்னை பேச வச்சது இந்த பானை தானே. இந்த பானைக்கு அனுகிரகம் பண்ணு. கோதன சகலா பாவளேரி ஹரிசுக்கம். இந்த பானைக்கு அவ்வளோ ஒரு சுகம் கிடச்சிதான். ஜடத்துக்கு கூட பிரம்ம சுகம் கிடச்சிதான். அதனால இந்த மாடு மேய்க்கிற குழந்தைகளுக்கு எல்லாருக்கும் ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தம். எல்லாரும் விளையாடுவாங்க பசங்க. கண்டி தரிலா கிருஷ்ணமணி அவகாஜனி பிரகாஷ. எல்லாரும் தேஜஸ்விகளாக இருப்பார்கள். கோபாலர்கள் கோபிச்சந்தனம் போட்டு இந்த கிருஷ்ணனோட விளையாடுற விளையாட்டு. எப்போதுமே கிருஷ்ணநாமத்தை கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. எனக்கு எங்கே பார்த்தாலும் கிருஷ்ணநாமம். காளா வாட்டு ஏக்கமேக்கா வைஷ்ணவ நிகா சம்பிரம். கிருஷ்ணன் சொன்னா நம்ம விளையாடுவோண்டா. ஓ விளையாடலாமே. என்ன விளையாட்டு? பச்சை குதிரை தாண்டுவோண்டா. பச்சை குதிரையா? பச்சை குதிரை தாண்டுறதுன்னா தெரியுமா உங்களுக்கு? தான் எங்கள் ஊரில் அது இப்படி விளையாட்டு உண்டு. ஒரு குதிரை மாதிரி ஒருத்தர் நிற்கணும் இப்படி. எங்கள் ஊருக்கு கேம்புக்கு நாங்கள் விளையாடுவோம். குழந்தைகள்லாம் கேம்புக்கு வந்தால் கிட்டிப்புல் விளையாடுவோம், பச்சை குதிரை விளையாடுவோம். இதெல்லாம் அந்த கிருஷ்ணன் கண்டுபிடிச்ச கேம்ஸ் இதெல்லாம். இப்போ இவா கண்டுபிடிச்ச கேம் டிவியில் ஷூட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நிறைய கேம். ஒரு ஆற்றுக்கு போனேன். அந்த மாமிட்ட குழந்தை எங்கே பையன் எங்கன்னு கேட்டேன். விளையாடின்னு இருக்கான். ஓ அப்படியா, எப்போ வருவான்? வீட்டுக்குள்ளே தான் விளையாடுறான். ஓ வீட்டுக்குள்ளேயே விளையாடுறானா? அவ்வளோ பெரிய இடம் இருக்கா இங்கே? இல்லை வாருங்கோ நீங்கள் விளையாடுற லட்சணத்தை இருந்தா. கிரிக்கெட் விளையாடின்னு இருக்கான். எதில்? நான் ஜாய்ஸ்டிக்கில். அதுதான் விளையாட்டு. அப்புறம் குழந்தை குண்டாயிடுறது, ஹெல்த்து கம்மியாகிறது, இம்யூனிட்டி இல்லை. விளையாட போனோம். ஓடி விளையாடு பாப்பா, ஒய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா. போய் 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 உட்காந்துட்டே இருக்கக்கூடாது. சுத்தணும். குழந்தைகள்னா சுத்தணும். ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடாது. ஓய்ந்திருக்கலாகாது. இந்த குழந்தைகள்லாம் விளையாடுறது பச்சை குதிரை. பச்சை குதிரைன்னா இப்படி குனிஞ்சுட்டு இருப்பான். அவனை கிருஷ்ணன் எல்லாரும் அவனை தாண்டணும். தாண்டினா ஒவ்வொரு தடவையும் எல்லாரும் தாண்டி முடிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்தாப்புல ஹைட்டை கொஞ்சம் கூட்டுவா. அப்புறம் ஹைட்டை கூட்டுவா. அப்புறம் இப்படி தலையை மாத்திரம் குனிஞ்சு நிற்பான். அதையும் தாண்டி போகணும். யார் ஜெயிக்கிறா பார்க்க. இதுதான் விளையாட்டு, பச்சை குதிரை விளையாட்டு. எல்லாம் ஷார்ட் பூத் 3 போடும். யார் தோத்தாங்குழி கிருஷ்ணன் தான். வேணும்ட்டே தோப்பான்.
பக்தர்களுக்காக வேண்டி தோத்து காமிப்பான். பீஷ்மாச்சாரியாள்கிட்ட சொன்னார் இல்லையா, நான் உன்னை ஆயுதம் ஏந்த வைக்கிறேன்னார் பீஷ்மர். கடைசியா அர்ஜுனன் மேல அவ்வளவு அஸ்திரங்களை போடுறார். இதனால தாங்க முடியல, சக்கரத்தை பிடுங்கின்னு வந்துட்டார் பீஷ்மரை கொள்றதுக்கு கிருஷ்ணனே. உடனே பீஷ்மர் காலில் விழுந்தார். ஆயுதம் தூக்கி வச்சுட்டேன் பார்த்தியா, உன் வாக்கியம் அசத்தியமாக போகக்கூடாதுன்றது தான் தூக்கினேன்னா. பீஷ்மா, உன்னுடைய வாக்கியம் அசத்தியமாக போகக்கூடாது, அதனால தான் தூக்கினேன். கிருஷ்ணன் பக்தர்கள் விஷயத்தில் தோத்து போக தயாராக இருப்பான். தோத்து போயிட்டா இந்த பசங்கள்லாம் இருக்கான் இல்லையா, எல்லாம் கிருஷ்ணா நல்ல குனி நல்ல குனி, குனியும் போது திடீர்னு கிட்ட கவரும்போது மண்டையை தூக்குவாங்க, புல் தடிக்கு விழுவான். அப்படி அவன் மண்டை தடிக்கு அப்படி தலைகீழ விழுவான். அங்கே ஃபுல்லாக புல் தர தானே, ஒன்றும் படாது. அப்படி ஓடி வரும்போது நின்று பார்க்கணும், ஓடி வந்து நின்றணும். இவன் என்ன செய்கிறான்னு தெரியும். தலையை தூக்கினா தலையிலே ஒரு அடி டப்புன்னு அடிப்பான். யார் தலையில்? கிருஷ்ணன் தலையில் ஓங்கி ஒரு அடி போடுவா. கோபாலர்கள்லாம் எல்லா தேவர்களும் என்னடா இது இப்படி பண்ணுறாங்க கிருஷ்ணனை, எப்பேற்பட்டவர். பிரம்மா, இந்திரன், வருணன் போன்ற தேவர்களெல்லாம் இப்பேற்பட்ட விளையாட்டை பார்க்கறதுக்கு கூடி நிற்கிறார்கள். கிருஷ்ணனோட விளையாடுறாங்க, பயம் தெரியாமல் விளையாடுறாங்க. இவாளெல்லாம் வைகுண்ட வாசலில் க்ஷீரசாகரத்தில் நின்றுட்டு இருக்கணும் கிருஷ்ண தரிசனத்துக்காக வேண்டி. அது என்ன ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் இருந்தால் விஷ்ணு வருவார், சரி போயிட்டு வாம்பர். அப்பேற்பட்ட பரமாத்மா, தேவாதி தேவனாக இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா, அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயக்கனாக இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா, இவன் தலையில் குட்டு வாங்கின்னு இருக்கீங்க. கேலே கோவலியாசவே கருத்தி தே தியாச்சே சஹாவே, என்ன செஞ்சாலும் சகிச்சுக்கிறான் கிருஷ்ணன் இவா விஷயத்தில். இதை பச்சை குதிரை தாண்டும் போது இந்திரன் சொன்னான், பிரம்மா மாமா என்னடா நம்மளும் போவோம், விளையாட்டுக்கு ஆசையாக இருக்கு. இவாளோட நம்ம விளையாட முடியுமாடா, வாங்க போகலாம், இல்லாட்ட கிருஷ்ணனை தோடுற பாக்கியம் யாருக்கு கிடைக்கும், வாங்க போவோம். பயமாக இருக்குடா, ஒன்றும் சொல்ல மாட்டான் வாங்க சொல்லிட்டு இந்திரன் பிரம்மாவெல்லாம் கூட்டிட்டு விளையாட வந்துட்டான். கோபாலர் பசங்க மாதிரி வேஷம் போட்டுண்டு விளையாட வந்தால் அந்த பசங்க சேர்த்துக்க மாட்டேங்க. எந்த ஊர் பையங்கடா நீங்கள், பூசா இருக்கீங்க, என்ன விளையாட சேர்த்துக்கோங்கடா ப்ளீஸ்டா. கிருஷ்ணன் பார்த்தான், தெரிஞ்சு போச்சு. சேர்த்துக்கோங்கடா பாவம், விளையாட தெரியுமா உனக்கு, விளையாட தெரியுமா, கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தோம், கியூலவா. யார? பிரம்மதேவரை சொல்கிற, கியூலவா. பிரம்மதேவர் எப்போதுமே அவருக்கு எப்போதுமே முதல் அவிசு எல்லாமே முதல்ல வரணும். அதனால் டேர்ன்லேயும் முதல்ல பழக்க தோஷத்தில் வந்துட்டார். இங்கெல்லாம் முடியாது, நாங்கள்லாம் வைஷ்ணவ கூட்டம், வைஷ்ணவன்னிக்கா சம்பிரம, உத்தமமான வைஷ்ணவர்களோட கூட்டம். தேவர்கள்லாம் பொருட்டாகாதங்க, வைஷ்ணவர்கள் தேவர்களுக்கெல்லாம் சிரேஷ்டர்கள். அதனால எல்லோரும் பின்னாடி வாங்கோ, லைனில் நில்லுங்கோ. இங்கெல்லாம் செக்குலரிசம் தான், பதவிக்கு ஏற்ற மாதிரி சீட்டெல்லாம் கிடையாது. கவுன்சிலராரு, எம்எல்ஏ, மினிஸ்டராரு, சத்சங்கத்துக்கு வந்தால் கடைசி ரோலையே உட்காந்துக்கோ, முன்னாடி வந்துடாத. முதல்ல வரணும்னா முதல்ல வந்து உட்காந்துக்கோ. இங்கே பதவிக்கோ மதிப்புக்கோ கட்சிக்கோ இல்லாட்ட ஆட்சிக்கோ பெரிய அதிகாரம் கிடையாது. ஏன்னா சகல தேவான்சானியன் தான் இங்கே இருக்கார், அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயக்கன் இங்கே இருக்கார், தேவாதிபதி இருக்கார். அவருக்கு முன்னாடி எல்லாரும் சின்னவா தான். பின்னாடி வர சொல்லிட்டா ஓத்தரா தாண்டா. கிருஷ்ணன் முதுகில் 2 கையும் வச்சு 2 காலையும் தூக்கி அந்தண்ட இப்படி குதிக்கணும். எல்லாரும் அலட்சியமாக பண்ணுறாங்க கிருஷ்ணன் மேலே. போகும்போதே ஒருத்தன் கிருஷ்ணன் தலையை தட்டிகிட்டே குதிக்கிறான். திடீர்னு கிருஷ்ணன் தொம்முனை கீழே விழுந்துடுறான். ஹேன்னு எல்லாம் சிரிக்கிறதுகள். உடனே கிருஷ்ணன் ஜாலியாக இருக்கான். வாங்கடா அடுத்தாப்பு வாங்கடா பார்ப்போம் அப்படின்றான். இப்படி வர வர கடைசியில் பிரம்மா வந்தார். அவருடைய சான்ஸ் வந்துடுது. பிரம்மா வந்தார், நேர ஓடி வந்தார். ஓடி வந்தா கிட்டக்க வந்த உடனே கிருஷ்ணன் முதுகுல கையை வச்சு தாண்டணும். பெருமாளை தாண்டுவாள, ஒருத்தர் காலையே தாண்டக்கூடாது, சாட்சாத் பெருமாள்.
தாண்டலாமா? அவருக்கு சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் ஞாபகம் கொடுத்து தாண்டலாமாவான்? காலை அந்தண்டை போடலாமா? அவர் மேலே படலாமா? நம்ம கரம் அவர் மேலே படலாமா? என்ன செஞ்சா தெரியுமா? கிட்டக்க வந்தார், கையொக்க பிண்டார். சாந்தாகாரம் புஜகசயனம் பத்மநாபம் சுரேஷம் விஸ்வாகாரம் ககனசதிருஷம் மேகவர்ணம் சுபாங்கம் லக்ஷ்மீகாந்தம் கமலநயனம் யோகி ஹிருத்யானகம்யம் வந்தே விஷ்ணும் பவபயஹரம் சர்வலோகைகநாதம். கண்ண முடியும். ஏய், மந்திரம் சொல்லிட்டு இருக்க, தாண்டுத. அங்கேருந்து கோபாலர்கள், ஏ சாமி மந்திரம் சொல்லிட்டு இருக்கான்டாய்வா, ஏ தாண்டுப்பா. என்னால் முடியலையேப்பா, உங்களே மாதிரி என்னால் விளையாட முடியலையேப்பா. அதான் கோபாலர்கள். எல்லாம் விளையாடி முடிஞ்சது. கிருஷ்ணனுக்கு எல்லாருக்கும் பசி வந்தாச்சு. பிரம்மதேவர்கள் இந்திரன்லாம் விளையாட்டை பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிஃபிகேட் கூட கிடையாது. அவன் பயந்து போயிட்டா. இதே மாதிரி நம்மளால் விளையாட முடியல. நான் பிரபாவம் தெரிஞ்சு போச்சு. இவாளுக்கு பிரேம மாத்திரமே தெரிஞ்சிருக்கு. பிரபாவத்தை பகவான் தெரிவிக்கவே இல்லை. அவளுக்கு பிரேம மாத்திரமே தெரியும். அதனால பயப்படலை. எல்லாம் உக்காந்தாங்க. ஏ சாப்பிடுவோண்டா அப்படின்னு சொன்னதும் சுதாமான்னு செஞ்சான். சரி நீங்களாம் சாப்பிடுங்கடா, நாங்கள் வருமா? என்னடா பெரிய ஆச்சாரமோ? இல்லைடா, அதுக்கு இல்லைடா. பின்ன எங்கள் ஆத்த பழைய சாதம் கொடுத்தா அது நான் மொத்தம் சாப்பிட்றேன். ஏய் என்னடா இப்படி சொல்கிற? உனக்கு மொத்தம் ஸ்பெஷலா? வா எல்லாம் சேர்ந்து சாப்பிட்றேன், எல்லாம் சேர்ந்து சாப்பிடுவோம் வாடா. இல்லைடா நான் பழைய நான் பசங்களை கிண்டல் பண்ணுவாங்கடா, அதுக்கெல்லாம் ஐடியா வச்சுருக்கேன், வா இங்கே வா நான் சொல்கிறேன். பெரிய துணியை விரிச்சான், இப்படியே சரண பெரிய துணி எப்படி விரிச்சான். எல்லா சாப்பாடையும் கொண்டு வாங்கடா, எல்லாத்தையும் துணியில் போடு. சக்கரை பொங்கல் மேலே புளியோதரை, அதுக்கு மேலே தேங்காய் சாதம், அதுக்கு மேலே தயிர் சாதம், அதுக்கு மேலே வடம், அதுக்கு மேலே சாம்பார் சாதம், அதுக்கு மேலே பழைய சாதம். இப்போ சுதாமாவை கொண்டு வந்து அவளை சைடில் கூட ஒதுக்கிட்டான். எல்லாம் சேர்ந்து பிசைஞ்சான். எப்படி இருக்கும்? கிருஷ்ணன் கைப்பட்டது காலா கலவை, அதுதான் கலவை. அவகாரங்கு ஏக் झाला, அவகாரங்கு ஏக் झाला, அவகாரங்கு ஏக் झाला, அவகாரங்கு ஏக் झाला. रंगी रंगला श्रीरंग, रंगी रंगला श्रीरंग, अवधारंग एक झाला, अवधारंग एक झाला, अवधारंग एक झाला, अवधारंग एक झाला. मी तू पण गेले वाया, पाहता पंढरीचा राया. मी तू पण गेले वाया, पाहता पंढरीचा राया. अवधारंग एक झाला, अवधारंग एक झाला. रंगी रंगला श्रीरंग, रंगी रंगला श्रीरंग, अवधारंग एक झाला, अवधारंग एक. पाहते पाणे गेले दुरी, गेले दुरी. पाहते पाणे गेले दुरी, मने चोकायाची महारी. पाहते पाणे गेले दुरी, पाहते पाहणे गेले दुरी, पाहते पाहणे गेले दुरी. पाहते पाहणे गेले दुरी, मने चोकायाची महारी, मने चोकायाची महारी, मने चोकायाची महारी. अवधारंग एक झाला, अवधारंग एक झाला. रंगी रंगला श्रीरंग, रंगी रंगला
அவகாரங்க 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 ஏக் லாலா. அவகாரங்க ஏக் லாலா. நீ படித்தவனா படிக்காதவனா, பிராமணனா அப்ராமணனா, சித்த சுத்தி உள்ளவனா சித்தி சுத்தி இல்லாதவனா, எதுவும் கிடையாது. எல்லாம் ஒன்றா எடுத்தீங்க, எல்லாம் ஒன்றா போச்சு. எல்லா கோபாலர்களுடைய சாப்பாடையும் ஒன்றா கலந்ததுனால எல்லாருடைய மனசையும் ஒன்றா கலந்துட்டாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர். காலா வாட்டு ஏக்கமேக்கா. எடுத்தான் உருண்டை பண்ணினான், கிருஷ்ணனே இன்னொருத்தர் வாயில் ஊட்டி விட்டான். ஆனால் அந்த கோபால பசங்க எடுத்தான் உருட்டினான், கிருஷ்ணன் வாயில் ஊட்டி விட்டாங்க. ஏக்கமேக்கா காலா வாட்டு. காலா பிரசாதம், அதான் பிரசாதம், கிருஷ்ண பிரசாதம், வனபோஜனம். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சாப்பாடை பரமாண்டா. இவன் வாயில் அவன் அவன் எச்சில் தீட்டு 10 பசை 10 வேற பழம்பத்து வேற. தெரியுமா உங்களுக்கு? பழம்பத்தை தொட்டுட்டு 10 தொடக்கூடாது, 10 தொட்டுட்டு 10 இல்லாததை தொடக்கூடாது, 10 இல்லாதது 10 எது பழம் எல்லாம் எல்லாம் ஒன்று ஒரே டைனிங் டேபிள் எல்லாரும். இந்த கையில் அதை போட்டுப்போம், இந்த கையில் இதை போட்டுப்போம், இந்த கையில் அதை போட்டுப்போம், எல்லாம் போட்டுப்போம். நம்ம கோபாலர் மாதிரி தான் இப்போ இருக்கோம். அவன் என்ன செய்வா, கோபா பசங்க மாங்காயை கடிப்பான், கடிச்சிட்டோ ஹே நன்னா இருக்கணும் நீ சாப்பிடு. டே எச்சில்டா, இந்த சைடு நான் கடிக்கலையே, இந்த சைடு தான் கடிச்சேன், இந்த சைடு கடிக்கலடா, இங்கே சாப்பிடு. எச்சு பத்து தெரியாத ஆயர் குடும்பத்தில் பகவான் எப்படி லீலை பண்ணுறா பாருங்க. காரணம் பிரேம பக்தி, பிரேம பக்தி. அப்படி ஒரு பிரேம பக்தியாக இருந்ததுனால அவாவா வாக்கில் எல்லாரும் கொடுத்துட்டு இருந்தா. இந்த பிரசாதத்தை ஒரு பருக்கையாவது நம்ம போட்டுடணும்னு பிரம்மதேவருக்கும் இந்திரனுக்கும் ஆசை. திடீர்னு வானத்தில் பிரத்யட்சமாயிட்டா. எல்லாரும் உட்காந்து நின்றுட்டே இருக்கா, கிடைக்குமா கிடைக்குமா கிடைக்குமான்னு. கிருஷ்ணனுக்கு அவெல்லாம் தெரிகிறா, கோப பசங்களுக்கும் தெரிகிற மாதிரி திவ்ய சக்ஷுவை கொடுத்தார். இப்படியே எதேச்சியா பார்த்தா, ஏய் இங்கே பாருடா, எல்லாம் கீழமா. கிருஷ்ணா யார் இது, வானத்தில் தொங்கி நிற்கிறாங்க. தேவர்கள்டா இதெல்லாம். இப்படியா, இது யாரு, நட்டையா, அவர் வாரத்துக்கு கிரீடம் போட்டுருக்காரு, அவர் தான் இந்திரன். ஓ இவர் தான் இந்திரன்டா, நம்ம ஊரில் மழை பெஞ்சோம்னா இவருக்கு தான் பூஜையெல்லாம் பண்ணுவாங்க. அவர் தான் இவர். இவர் யாடா, 4 தலை வச்சிருக்கார், ஜாலிடா, அவருக்கு எங்கே இருந்தாலும் மாட்டை பார்க்கலாம். அவருக்கு ஜாலி, நம்ம தான் இப்படி இப்படி திரும்பி திரும்பி பார்க்கணும். அவர் எல்லா பக்கமும் கண்ணு வச்சிருக்காருடா, ஜாலி. ஆமாண்டா, அவர் பேர் பிரம்மதேவர். எதுக்கு நிற்கிறாங்க, நம்மளுடைய காலா பிரசாதம் அவளுக்கு வேணுமா. வாக்குலியா பிரம்மாதிகா உத்தம லோகா தாக்கவு. வழிப்பு காட்டான், நம்ம காட்டிருக்கல நீங்க கிடையாதே. வாக்குலியா இப்படி காட்டுறாளாம். யாருக்கு, பிரம்மாதிகா, பிரம்மா முதலிய தேவர்களுக்கு வழிப்பு காட்டுறா. உத்தம லோகத்துக்கு இகலோகத்திலிருந்து வழிப்பு காட்டுறான். என்ன ஆச்சரியம் அது. இது மிருத்தி லோகம், இது க்ஷீணிச்ச லோகம், அது உத்தம லோகம். ஆனால் உத்தம லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரம்மாதி தேவர்களுக்கு மிருத்யு லோகத்தில் இருக்கிற கோபமார்கள்லாம் இப்படி வழிப்பு காட்டுறாளே. இஹலோகி சாஹா தேஹ தேவ இச்சிதா தே பாஹே, தேவ இச்சிதா தே பாஹே, தேவ இச்சிதா தே பாஹே. இஹலோகி சாஹா தேஹ தேவ இச்சிதா தே பாஹே, தேவ இச்சிதா தே பாஹே, தேவ இச்சிதா தே பாஹே. काला वाटू एक धन्या आम्ही जन्मालो, दास विठोबाचे झालो, दास विठोबाचे झालो, दास विठोबाचे झालो. धन्यामी जन्मालो, दास विठोबाचे झालो. விட்டலுடைய தாசனானனால இகலோகத்துக்கு பறவைக்கு ஆசைப்பட்டு உத்தம லோகத்தில் இருக்கிறவாள்லாம் இங்கே வர்றதுக்கு காத்து நிற்கிறா. எனக்கும் ஒரு மிருத்தி லோகத்தில் ஒரு இடந்தா. மிருத்தி லோகி வாவா ஜென்மாம்ஹா. மிருத்தி லோகத்தில் எங்களுக்கும் ஒரு ஜென்மா இருந்தால் நாங்களும் கிருஷ்ணனோட இப்படி சத்சங்கெல்லாம் அனுபவிக்கலாமே, இப்படிலாம் சத்சங்கத்துக்கு வரலாமே. எங்கள் உத்தம லோகத்தில் இப்படி கிடையவே கிடையாதே. இவெல்லாம் பாவுல் ஆடுறா. நீங்கள் பார்த்துருக்கல, பாவுல் தெரியுமா? பாவுல்னா
தாள் வச்சுண்டு கீர்த்தனுக்கு ஆடின்னு இருப்பார். பாரதத்தில் என் கீர்த்தன் வேறு மாதிரி, ஆன்மீக வாசிக்கிறதுக்கு வேற ஒருத்தர் இருப்பார் கூட பாடுறதுக்கெலாம். நான் நின்றுட்டு தான் கீர்த்தன் பண்ணணும் வீணா வச்சுண்டு. இந்த மாதிரி பசங்கள்லாம் பின்னாடி நிற்பா, நாங்கள்லாம் ஆடிண்டே தான் கீர்த்தன் பண்ணுறோம். சும்மா நின்று ஆடணும். விட்டவ ரக்மாய்க்குன்னு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது, ராமகிருஷ்ணரிக்குன்னு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. அது எல்லாத்தையும் எல்லாரும் ஆடிண்டு ஜாலியாக குதிச்சுண்டு ஆடிண்டு பாடணும். சும்மா கீர்த்தனன்னு கிடையாது, குஷியாக இருக்கும். கீர்த்தனா கீர்த்தன சுகம் நாச்சூரங்கி விசுஜ்ஜ லஜ்ஜா யோதீதே மன்யாமானி நிரந்தரம். லஜ்ஜையெல்லாம் விட்டுட்டு நாச்சத்த ஜாவுத்யாச்சா கவாலே கேலியா நாச்சத்த ஜாவு நாச்சத்த ஜாவு. இதெல்லாம் இப்படி ஆடிண்டு போவோம் பண்டிரபுரத்துக்கு கீர்த்தனில். இப்படிலாம் ஆடுறதுக்கு பிரம்மாதி தேவர்களுக்கு தெரியாது. அவளுக்கு ஒரு ஆட்டம்தான் தெரியும். ஊர் விஷயம் ஆடுறத பார்த்துருக்கா, ரம்பை ஆடுறத பார்த்துருக்கா, மேனைக்கு ஆடுறத பார்த்துருக்கா. இவளுக்கு தாளம் கூட போட தெரியாது. பாட்டுக்கு தனி ஆளுக்கு கந்தர்வர்கள்னு தனியாக இருப்பாள், தும்பரர்கள்னு தனியாக. அவெல்லாம் வந்து பாடின்னு இருப்பாள். பாட்டு என்ன பாட்டு? வனமாலி ராதாரமணா இதெல்லாம் பாட தெரியாது. அவா நிஜமா மரமே மரத்தை கொண்டாடிட்டே இருப்பாள். இலையே மேகமே சந்திரனே இதை வர வச்சுட்டே இருப்பா. ஒன்றும் இல்லை, இந்துஸ்தானியில் என் அட்ரஸை சொன்னேன், 50A1 ஸ்ட்ரீட்டு. இது சொல்லினா உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரிய போகிறதில்ல. அதில் இது என்ன ராகம்? எம்மனா நல்ல இடம். இதை பாருங்க வருது. இது மாத்திரம்தான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. என்ன பாடுறான்னே வழங்காது. அது எதையோ நான் உள்ளதை சொல்கிறேன். கசல்ஸுங்கிறது ஸ்திரீகளையோ இயற்கை எழிலையோ இதை மாத்திரம்தான் ரசிக்கிறதா இருக்கும். வேற ஒன்றும் இருக்காது. கிருஷ்ணநாமாவளியாக இருக்கும். இங்கே ஸ்வர்க்கத்தில் அதுதான் தெரியும் அவளுக்கு. நாரதர் ஒருத்தர் தான் பஜனை இல்லை, அவளும் கந்தர்வர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து பார்த்தார். உங்களுக்கெல்லாம் வராதப்பா, அதனால தான் நீ சொர்க்கத்தில் இருக்க அப்படின்னு அவனுக்கு சாபம் கொடுத்துட்டு போயிட்டார். அதில் ஒருத்தன் சாபம் தான் ஹூ கந்தர்வன் தான் முதலையாக போனான். ஆஹா கந்தர்வன் ஊஹூ கந்தர்வன் இல்லை, அப்படி ஒரு கந்தர்வனா ஹூ. ஏன் தெரியுமா? ஆலாபன ஊஹூன்னு வரான். ஊஹூ 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 பக்கத்தில் ஆஹா ஆஹானவானா ஆஹா கந்தர்வன், ஊஹூனவானா ஊஹூ கந்தர்வன். இந்த ரெண்டு கந்தர்வனையும் சேட்டை பதிலா முனிவர் குளிச்சுட்டு இருக்கார். அது பொம்மநாட்டி மாதிரி இருக்குன்ட்டு முன்னாடி காலை பிடிச்சி இழுத்துருக்கான். அந்த முனிவர் பார்த்தார், ஏய் ஏன் காலை பிடிச்சி இழுத்தார்? சாரி, ராங் அட்ரஸ். சாபம் காலை பிடிச்சி முதல்ல தான் இழுக்கும், நீ முதலையா போனார். முதலையா போயிட்டான். கந்தர்வனுக்கு கிடச்சது பாரு. கந்தர்வ கானம் எனக்கு கந்தர்வ கானம் கோபிகா கானம் தான். கோபிகை மாதிரி பாடும், கந்தர்வன் மாதிரி பாடி என்ன செய்ய? திருப்பி இந்த முனிவர்கிட்ட ஜாபம் வாங்குறதுக்கா? இன்ஸ்பைரிங்கும் யார்கிட்ட இருக்கணும் பார்த்துக்கோங்க. இன்ஸ்பைரிங் கோபிமார்கள்ட்ட இருக்கணும், கோபாலர்கள்ட்ட இருக்கணும். நாரதரை யதா விரஜ கோபிகானாங்கிறார். கோபிமார்களை தான் இன்ஸ்பயர் பண்ணுறார் நாரத மகர்ஷியை. அவருக்கு மேலே பாடுறவர் உண்டா? தேவரிஷி. அதனால் இந்த தேவர்கள்லாம் காலா பிரசாதம் கிடைக்கல, ஏங்கரா இந்த கோபிமார்கள் கொடுக்க மாட்டோங்கிறது. அப்போது இதுதான் சத்சங்கத்துடைய ருச்சி. பிரம்மலோகத்துலேயும் கிடைக்காத ஒரு விசேஷம் இந்த லோகத்தில் கிடைக்கிறது. நமக்கு பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம் கிடைக்கிறது. அவளுக்கு இல்லாத பலம் நமக்கு இருக்கு. துக்காமனே பூமண்டலி ஆமி பலி வீரகாடே. யாருக்கு நாம சங்கீர்த்தனம் இருக்கோ அவர்கள் இந்த பூமண்டலத்தில் ரொம்ப பலவான். ஏன்னா கிருஷ்ணன் நம்ம கூட இருப்பான், நம்ம கூட கிருஷ்ணன் இருப்பான். ராம கிருஷ்ண நரசிம்ம அவதாரங்களை மாத்திரமே கிருஷ்ணன் ரொம்ப விரும்புகிறார். உண்டா இல்லையா? நரசிம்ம ராம கிருஷ்ண நாமாவளி இருக்குது. யாராவது மத்ஸ்ய பஜனை பண்ணியிருக்கீங்களா? கூர்ம பஜனை
ஒரு வராக பஜனை கிடையாது. ஏன் தசாவதாரத்தில் இல்லையா? அதுவும் அவதாரம் தானே. மத்ஸ்ய 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 ஜெய், ஏதாவது ஒரு பாட்டு பாடலாங்க, அவரும் அவதாரம் தானே. அவருக்கே பிடிக்கல கிருஷ்ணனுக்கே இது, என்னையா மத்ஸ்ய மத்ஸ்யன்னு இருக்க, அது தயவுசெய்து ஞாபகப்படுத்தாத. ஏன்னா இந்த கூர்ம அவதாரம் எடுக்கும்போது எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்தார். கடைசியாக மலை மந்திர மலை கீழே விழுந்துருத்து, எந்திருக்க முடியல, எழுப்ப முடியல. மற்ற கடைஞ்சி பழக்கம் இருந்தால் தானே மற்ற கீழே போடாமல் கடைய முடியும். மற்ற கீழே போட்டான், மந்திர மலை கீழே விழுந்துருத்து. என்ன செய்யறது? சும்மா சும்மா சொல்லிகிட்டே இருந்தா. உடனே கிருஷ்ணன் சொன்னான், என்னையா செய்யறது, நான் வேணா மோமையை வந்து தூக்கவா? ரொம்ப சந்தோஷம், வாங்கோ. அரே நான் வரவான்னு கேட்டால் வாங்குறேன், சரி வரேன். அந்த தேவர்களுக்கு கொஞ்சமாக சிந்தனை இருக்கா, என்னுடைய விஷ்ணு முதுகில் மலையை சுமக்கணுமே, அவர் அதில் கடையணுமே, அவருக்கு என்ன வழி ஏற்படுமோ, கொஞ்சமாவது பாவம் இருந்ததா? அந்த பாவம் சரி. ஏன்னா அவனுக்கு அமிர்தம் வேணும், அவனுக்கு கிருஷ்ணனை பற்றி கவலை இல்லை, அவனுக்கு அமிர்தம் வேணும். சுவார்த்தமாக இருந்த தேவர்களுக்காக வேண்டி பண்ணின அவதாரங்கள் எல்லாத்தையும் அவன் கொண்டாட விரும்பலை. ஆனால் பரோபகாரியாக இருக்கக்கூடிய சாதுக்களுக்காக வேண்டி வந்த அவதாரம் தான் பிரஹ்லாதனுக்காக வேண்டி நரசிம்ம அவதாரம், குஹன் சபரி போன்றவர்களுக்காக வேண்டி ராம அவதாரம், உத்தவன் கோபிமார்கள் அர்ஜுனனுக்காக வேண்டி கிருஷ்ண அவதாரம், பக்தர்களுக்காக வேண்டி பாண்டுரங்க அவதாரம். இதைத்தான் கொண்டாடுறதுக்கு ஆசைப்படுறாங்க. அதனால உத்தமலோகமாக இருந்தாலும் பிரம்மதேவரே இருந்தாலும் அவர்களாற்றும் நாம் தான் பலசாலிகள். துக்காமனே பூமண்டலி, तुकामने भूमंडली, आम्ही बली वीरगाढे, आम्ही बली वीरगाढे, कालावाटू एकमेका, कालावाटू एकमेका, वैष्णवनिका संभ्रम, வைஷ்ணவனிகா சம்பிரம. சத்குருநாதருடைய ஒரு பரம அனுகிரகத்தினால இந்த சத்சங்கத்தை நாம் அனுபவித்தோம். மேலும் மேலும் சத்சங்கம் கிடச்சுட்டே இருக்கணுங்கிற பிரார்த்தனை தான் கிருஷ்ணச்சந்திரத்தில் நாம் வைக்கிறோம். வேற என்ன சத் தான்? நாமத்வார், நாமத்துக்கு ஏற்ற வழி இதுதான். இதுதான் சாஸ்வதமான, வேற எதாவது சாஸ்வதம் இருக்க முடியும்? பகவன் நாமம் தான் சாஸ்வதமானது, பகவன் நாமம் தான் உறுதியானது, பகவன் நாமம் தான் நஷ்யம் இல்லாதது. இது மாத்திரம் வாக்கில் இருந்துட்டா வேறு எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டாம். பகவான் கேரண்டி கொடுக்குறார், யார் என் நாமத்தை சொன்னானோ அவன் நான் கைவிடுவதில்லை. அதனால் குழந்தைகள் எல்லாரும் இந்த பகவன் நாம சங்கீதத்தில் ஈடுபடுத்திண்டு மெல்பர்ன் ரொம்ப சௌக்கியம். இங்கே கோபகுட்டீரம் வேறு நடந்துருக்கு சொன்னான். அந்த குழந்தையெல்லாம் அந்த மாதிரி பாகவதம் கற்றுண்டு நாமசங்கீர்த்தனத்தில் இருந்துட்டு ராமாயணம் போன்ற கிரந்தங்கள்லாம் கற்றுண்டா இந்த குழந்தைகளுக்கு வேறு ஒன்றும் வேணும், நம்ம அதை கவனிக்கவே வேண்டாம். ராமாயணம் பாகவதம் அந்த குழந்தைகளை கவனிச்சுக்கும். அவனை எப்படி வளரணுங்கிறது பகவன் நாமம் தீர்மானம் பண்ணிக்கும். இந்த குழந்தைகளுக்கு யார் ஃப்ரெண்ட் அமைங்கிறது அவன் சொல்கிற நாமா தீர்மானம் பண்ணோம். அதனால் நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கலாம். அந்த குழந்தைகளை பாகவதத்தை கொடுத்தாச்சுன்னா, அந்த குழந்தைய ராமாயணத்திட்ட கொடுத்தாச்சுன்னா, அந்த குழந்தைய நாமசங்கீர்த்தனத்தை கொடுத்தாச்சுன்னா, குழந்தைய பற்றி கவலை நமக்கு இல்லை. இந்த அவன் பார்த்து கோபர்கள்லாம் பார்த்தா மாதிரி பார்த்துப்பான். எத்தனையோ காட்டு தீ இருக்குது, எத்தனையோ மலைப்பாம்பு சுற்றி இருக்குது, அவன் பாதுகாத்துப்பான். கோபர்களை எப்படி பாதுகாக்கணும்னா கிருஷ்ணனுக்கு தெரியும். அதில் மேலும் மேலும் சத்சங்கம் கிடச்சிட்டே இருக்கணுங்கிற பிரார்த்தனையோட சந்த நாமாவளி சொல்லி ஞானதேவ துகாராம், ஞானதேவ துகாராம், ஞானதேவ ஞானதேவ துகாராம், ஞானதேவ துகாராம், ஞானதேவ துகாராம், ஞானதேவ துகாராம், ஞானதேவ ஞானதேவ துகாராம், ஞானதேவ துகாராம், ஞானதேவ
तुकाराम ज्ञानदेव 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 तुकाराम जय ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम तुकाराम ज्ञानदेव 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 तुकाराम 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 कुंडली कवरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान की मावली ज्ञानेश्वर महाराज की जगतगुरु श्री तुकाराम महाराज की सद्गुरुनाथ महाराज की सब संतानों की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव गोमाता की भूमाता की भारत माता की छत्रपति शिवाजी महाराज की पतित पावन भगवान नाम की भागवत धर्म की पांडुरंग हरि वासुदेव पांडुरंग हरि वासुदेव पांडुरंग हरि वासुदेव।